Ma'am, you can start. Good evening, students. Myself is Dr. Shobha. I am the faculty of Brother Mentor IAS Academy for the subjects Science and Technology, Environment and Ecology, Disaster Management. Okay. So, Brother Mentor IAS Academy is providing you online support for the IAS. So, we are an entirely online academy. So, we provide all the subjects for the UPSC optionals, also CSAT exclusively. We have a special course also. So you can contact the numbers given below for the further details. So today I'm going to give you a demo lecture for the science and technology. So I will be starting with the syllabus mainly, then the strategy, how to study, then how to, what are the sources for prelims and mains. So what is the number of marks allotted in the prelims and mains? And then we'll see the previous year questions. Then we'll see some of the explanation for the demo class for the biotechnology, that is the genetically modified crops. So this is the timeline of the class which will be held today. So in prelims, we have 2 papers, and in that there are 7 sections in paper 1, that is for 200 marks. In that they have given 0.7. The 7th point is given as general science. Okay, so general science and kuduthirukanga. Okay, so general science includes science and technology, general science and science and technology, and applied part of the science, which is UPSC has been asking in the recent days, the applied part of the science. So general science na namakku enna varum, physics, chemistry, biology, PCB. So in the PCB kulla namakku vandu ella subjects science and technology irukku adakamaidum. So today we'll see what are all the subjects which are there in this syllabus. Okay, broadly. Okay, konjam short ah nama vandu இந்த subjects என்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay, so UPSC prelim syllabus for IAS, that is for general science and சொல்லும்போது I said அது வந்து physics, chemistry, maths அதுக்குள்ள அடக்கும். Okay, so physics na என்ன வரும் நமக்கு universe. Okay, the history, how is universe formed, the big bang theory, blue shift na enna, red shift na enna, nebular hypothesis na enna, nebula na enna, galaxy na enna. Okay, so like this how the universe is formed. Okay, star formation, rendavathu stellar evolution, life cycle of star, dwarf, white dwarf, adella. Next we have the solar system formation. Okay, so that is the nebular theory of Laplace, the important theory. So idhula vandu nariya theories, scientists idellame varum. Next solar system. So inner planets na enna, Jovian planets na enna, terrestrial planets na enna, why Pluto was excluded from the solar system. So like this basic NCERT, that is 6 to 12 will cover all these things. Okay, next sun node structure, corona na enna, chromosphere na enna, and mari nama sun la enna nadakudhu, nuclear fission nadakudha, fusion nadakudha. Okay, nuclear reactor types enna. Okay, India la vandu enna nuclear program follow pandrom, 3-stage nuclear program follow pandrom. Okay, heavy water nuclear reactor na enna, light water reactor na enna. Okay, so next cell organelles. So idellame vandu namakku physics la vandachu. Okay, next we have the cell organelles. Now we are moving towards what? Biology. 8th point we are moving towards biology. Okay, cell organelles.
that is the plant versus animal cell. Basically, UPSC, even in 2020, UPSC has asked the question on the structure, that is the structure of the animal cell and plant cell. Abhina, the cell membrane. Okay, so the main source is syllabus. Second main source is the previous year question. Syllabus edukaga, it is the limit. நமக்கு எங்கடா லிமிட் வைக்கணும், எதுடா நமக்கு வந்து லிமிட், டைரக்ஷன் எது கொடுக்கும், எந்த டைரக்ஷன் எப்படி போகுது, நார்த் இது வந்து லிமிட். 100 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும்ன்றது லிமிட். அந்த 100 கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த்ல போகணுமா சவுத்ல போகணுமான்னு சொல்றது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். புரியுதா? So இதுதான் the importance of the syllabus and the previous year question, and the interlinking of each, both of them will give you definite success. So any one you leave, நீங்க வந்து syllabus விட்டாலும் previous year questions விட்டாலும் இல்ல NCERT விட்டாலும், any one you leave, you will be back studying for the prelims. So all the three are very very important. நீங்க எது ஒண்ணு விட்டாலும் UPSC will tell you are not ready, come back again next year. Okay, so this is the true. I have seen people skipping the previous year question, people skipping the NCERTs, which is the basic foundation. எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஹிஸ்டரிக்கு நிறைய படிக்கிறோம், பிபின் சந்திரா படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரம் படிக்கிறோம், என்சிஆர்டி ஓல்டு என்சிஆர்டி படிக்கிறோம், ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் படிக்கிறோம், நிதின் சிங்கானியா படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மாடர்ன் ஹிஸ்டரி, ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி, மிடிவல் ஹிஸ்டரி, மெயின்ஸுக்கு போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஹிஸ்டரி, வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் படிக்கிறோம். பட் இன் ப்ரிலிம்ஸ் we get how many questions? Hardly 10 to 15, less than that sometime from history. But science and technology every year 12 plus, minimum 12 plus. So ஆனா நம்ம அதுக்கு உண்டான எஃபர்ட்ஸ் போடுறது இல்லை. ஓகே, ஸோ சயின்ஸ் கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டம்னு நினைக்காம ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் கான்செப்ட். even though you are not from the same science background, அது பேசிக் கான்செப்ட் என்ன, அதுக்காக தான் நம்ம சொல்றது 6th ல இருந்து டெக்ஸ்ட் புக் படிங்க. So when we read the 6th textbook, 6th ல இருந்து டெக்ஸ்ட் புக் நம்ம படிக்கும்போது, ஒரு 6வதுல இருந்து நம்ம படிக்கும்போது the basic concepts வந்து நமக்கு தெளிவா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஒரு தடவை படிச்சா கண்டிப்பா புரியாது. We have to repeat multiple revisions, same source, multiple revisions. Okay, there is no standard textbook for science and technology as such except Ravi Agrahari's book. Okay, so ஒரே textbook தான் இருக்கு. So but science and technology ல அது ஒரு basic book ஆ வச்சுட்டு நம்ம வந்து நிறைய current affairs தான் கேட்கறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், previous year questions பார்த்துருக்கீங்க. Okay, so next நம்ம 8வது பாயிண்ட் செல் ஆர்கனலைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், மோனோசாக்கரைட்ஸ், பாலிசாக்கரைட்ஸ். why carbohydrates? எதுக்கு வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட், why it is known as a basic source of energy. next proteins, amino acids na enna, enzymes na enna, protein எப்படி நம்மளோட பாடியில வந்து it is built up, vitamins, minerals, அதுக்குண்டான deficiency diseases, what is a vitamin A deficiency, mineral deficiency, calcium deficiency, and next fat, there is unhealthy fats and unhealthy fats and healthy fats, that is the high density lipoprotein and the low density lipoprotein. Okay, so animal tissue next, idhula kuda namakku nariya kelvi vandirukku. Animal tissues, epithelium, connective tissues. Then we have the respiratory system, that is the particular system that is the endocrine, hormone, respiratory, neural, muscular, nucleic acid, skeletal, everything. Nucleic acid is very important from the recent COVID vaccine point of view. Okay, so DNA na idhula time and again UPSC has been asking questions, difference between DNA, RNA, adenovirus, adukapram COVID virus. Definitely we can expect the questions. So in this physics, chemistry, biology, more weightage is given for biology always. Okay, so in the mitosis, cell division, cell cycle, meiosis, mitosis ko meiosis ko enna difference, basic science. This is all basic science. நீங்க UPSC க்கு படிக்கலனாலும் நீங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கணும். Okay, that is the basic science. Okay, next inheritance, Mendel's law of inheritance, chromosomal theory, human genome project, indigen project. Okay, sex determination, edhukaga sex determination, genetic disorders,
கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக disease caused by microorganisms. Microorganisms என்ன நமக்கு பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கை, புரோட்டோசோவா, அதுக்கப்புறம் ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ்னா நமக்கு டிசீசஸ்னா என்ன zoonotic disease which spreads from animal to directly to us. Okay, for example, COVID irukattum, Langia virus recently in China. Microbes in human welfare அப்படின்னா என்ன நம்மளோட பயோடெக்னாலஜில என்னெல்லாம் மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக்டோபசிலை. ஓகே, இம்யூனிட்டி அப்படின்னா ஹியூமன் இம்யூன் சிஸ்டம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, ஹியூமன் இம்யூன் சிஸ்டம். அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? Active immunity, passive immunity, vaccination, all this will come in this. AIDS na enna, cancer na enna, causes enna, HIV ko AIDS ko enna difference neriya thadava UPSC kettirukanga. Drugs ko alcohol abuse ko enna, disease la acute, chronic, communicable, non communicable, rare diseases, neglected topical diseases, okay, genetic disorders idella varum. Okay, then we have the blood groups and formed elements. Blood la we have the plasma and the blood formed elements. Adula enna irukku formed elements la WBC, RBC, platelets, circulatory system, heart, nammaloda blood vessels, double circulation na enna, aorta na enna. Okay, circulatory system, then excretory system. Okay, then we are from 32 we are going for physics. No, sorry, origin and evolution of life on earth. This is also biology. Next, we have the biological classification, very important. 1 or 2 questions can be asked. Okay. 5 kingdom classification, again important. Now we have botany. Botany irukkinga. Ivlo nera nama paathathu zoology. Okay. Plant kingdom. Plants with seeds, gymnosperms, angiosperms. Again, plant tissue. Xylem na enna, phloem na enna. Xylem na it carries water, phloem na it carries food. Then we have the plant nutrition, photosynthesis, nitrogen cycle. Again, last year they have asked biogeochemical cycles, UPSC prelims la ketirukanga. Sexual age, sexual reproduction in plants. Classification of animal kingdom, Protista, Monera, Animalia. So idella important. Vertebrates na enna, invertebrates na enna. Human reproductive system, again important. Biotechnology, we have the genetic engineering process and applications. Genetic editing na enna, genetic modulation na enna, gene therapy na enna. Okay, what is the difference? Then gene sequencing na enna, DNA fingerprinting na enna. Minute differences. Atomic theory, physics. Okay, so in the certain topics, இது வந்து மெயின்ஸ்ல கூட நமக்கு important. So this is the UPSC general scienceல இதெல்லாம் அடங்கும்ன்றதுக்கான ஒரு explanation. Okay, அப்படின்னா என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சார்? Okay, recombinant vector vaccine படிச்சோமா? Recombinant DNA, Ball-Guard 1-2 BT cotton 2021 டேட்டா இது. Ball-Guard 1 and 2 BT cotton. Okay, that comes in the genetically modified crops. Pressure cooker, physics question. Water properties. Why is water known as universal solvent? AS2 again namak vandu nammaloda COVID virus structure. Bisphenol idu vandu nammaloda plastic idula varum. Astronomical distances, physics, bacteria, virus, fungi. Artificial medium la virus enikkume valaradu. Virus needs a living host என்ற ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க இந்த ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். Adenovirus, NCERT direct question NCERT. Next we have the carbon nanotubes, nanotechnology, drone technology, important. Evolved Lisa, gene editing. Again, we just saw pneumococcal vaccine. Na sonne plant cell ko human cell ko 2022 la ketirukanga sonne. Pronuclear transfer technology, that is the recombinant DNA technology. Artificial intelligence, very important in recent days. Okay, visible light and communication technology. So this is on the spectrum la varudhu nammaloda VIBGYOR la varudhu. அது இல்லாம நம்மளோட எக்ஸ்ரேஸ், அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் இதெல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Blockchain technology, it is in the artificial intelligence, blockchain technology, all comes in what? Frontier technologies.
emerging technologies, new technologies. Then we have the solar power pumps. They had asked a question on solar power pumps in 2020. LTE க்கும் volt க்கும் என்ன difference? So 4G வந்து LTE long term evolution, voice over long term evolution. Augmented reality க்கும் virtual reality க்கும் என்ன வித்தியாசம்? AR க்கும் VR க்கும். Then Dennis Ovan என்ன வித்தியாசம்? DNA technology பத்தி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. எல்லாமே நம்ம வந்து ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Digital signature na enna, wearable technology na, RNA, gravitational waves, LIGO, multi-drug resistance in microbial pathogens. அப்படினா என்ன, நீங்க என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் அவங்க மேல அதோட இம்பாக்ட் இருக்காது. So antimicrobial resistance, it is a topic in biology. CRISPR-Cas9, very important. நம்மளோட gene sequencing la ஒரு technology. Okay, so CRISPR-Cas9 endadu, they recently received a Nobel Prize for this. So they can ask, hepatitis is a more dangerous disease than HIV. It spreads through blood. Then there is the remote sensing, 12th kelvi. So minimum 12, okay, 2019 le 12, 2020 le 11, 2021 le 9. So நம்ம இப்படி டைரக்டா क्वेश्चन மட்டும் தான் இங்க பாத்துறோம். ஓகே, so there is a science questions and மெயின்ஸ்ல வந்து வெயிட்டேஜ் அதிகம். So main syllabus பார்க்கலாம். So main syllabus என்ன? So science and technology and its development. Okay, so science and technology development and their applications and effects in daily life, everyday life. தினசரி வாழ்க்கையில என்ன அதனோட பயன்பாடு, applications. Okay, achievements, pressure cooker பத்தி கேட்டாங்க, ball guard technology பத்தி கேட்டாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நமக்கு கார்பன் நானோ டெக்னாலஜி பத்தி கேட்கல, கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் பத்தி கேட்டாங்க. ஓகே, நியூமோகாக்கல் வேக்சினை பத்தி கேட்டாங்க. ஓகே, வேக்சின், வெறும் வேக்சினை பத்தி கேட்கல, நியூமோகாக்கல் வேக்சின். What is the difference? Achievement of Indians in the various science and technology, indigenization of technology. அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே நம்ம வந்து ஸ்வதேஷியா வந்து எல்லா டெக்னாலஜி டெவலப் பண்றது, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி. இதுதான் வந்து நம்ம நியூ டெக்னாலஜிக்கு என்ன சொல்றோம், நம்ம ஃப்ரான்டியர் டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு எங்க மெயின்ஸ்லயும் பிலிம்ஸ்லயும் கேட்கறாங்க. அவேர்னஸ் இன் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப், இங்க இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம others are also important. I'll explain. IT, information technology, space technology, computer technology, robotics, nanotechnology, biotechnology, issues relating to IPR, intellectual property rights. அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட பேட்டன்ட், நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன், நம்மளோட ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன், ஸோ தமிழ்நாடுல திண்டுக்கல் பூட்டு, காஞ்சிப்பட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து ஜியோகிராபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அண்ட் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன், இது மூலமா இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும். ஐடினா ஐடி செக்டர்ல என்னெல்லாம் பாலிசி வருது, என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் வருது, சைபர் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் எல்லாம். ஸ்பேஸ்னா நமக்கு ஸ்பேஸ்ல என்னெல்லாம் நம்ம லான்ச் பண்றோம், ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ்னா என்ன, பிரைவேட் செக்டர் டூரிசம்னா என்ன, பிரைவேட் செக்டர் ஸ்பேஸ் டூரிசம்னா என்ன. கம்ப்யூட்டர் சொல்லும் போது நமக்கு அகைன் சைபர் செக்யூரிட்டி, ஆதார்ல என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ், ரொபோட்டிக்ஸ் போது நம்ம வந்து ரொபோட்டிக்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இப்ப நமக்கு வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல கூட ரொபோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நானோ டெக்னாலஜி, we saw that carbon nanotube technology question, nanotube question. So like this, இதுக்கு எல்லாமே they're telling developments and their applications in everyday life. So நான் இங்க சொல்ல வரது மெயினா நம்ம பிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் இன்டிகிரேட்டடா தான் படிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பிலிம்ஸ்ல வந்து போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஹிஸ்டரி, வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி படிக்கிறது இல்ல, அதை பத்தி கேள்வி கேட்கறது இல்ல பிலிம்ஸ்ல. மெயின்ஸ்ல மட்டும் தான் கேட்கிறேன். பட் நமக்கு வந்து நான் மெயின் சிலபஸ் ஜிஎஸ்டி படிக்க மாட்டேன், பிலிம் சிலபஸ் மட்டும் ஜெனரல் சயின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, நான் ஜெனரல் சயின்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு போறேன், அந்த மெயின் சிலபஸ் படிக்க மாட்டேன்னா we will be the number one fools.
Okay, so we have to integrate the syllabus of prelims and mains, then only we will be able to clear. Okay, so now we have to see the strategy, sources, topic, and how you are going to study. Okay, so the first sources பேசிக்கா நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறது NCERT 6th to 12 for the non-science students, which provides you the basic clarity. நம்மளோட பேசிக் கிளாரிட்டி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜினா என்ன, பாட்னினா என்ன, ஜுவாலஜினா என்ன. பாட்னில இதெல்லாம் இருக்கும், பிளான்ட்ஸ் பத்தி இருக்கும். ஜுவாலஜில அனிமல்ஸ், பாக்டீரியா, வைரஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். அனிமல், ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ், சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி நான் வந்து சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டு சார், நான் வந்து 11th 12th வரைக்கும் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து டிகிரியில கூட பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கேன். நான் டாக்டர் போது உங்களுக்கு வந்து 11th 12th NCERT படிச்சா மட்டும் போதும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ், நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் ஒன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் which is available in the market. Anything you want you can select. நியூஸ் பேப்பர் தமிழ்னா நமக்கு தமிழ் ஹிந்து திசை, இங்கிலீஷ்னா தமிழ் ஹிந்து அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ். Okay, current affairs magazine, anything which you feel comfortable with. Next, we have the most important thing, Google search. நம்ம வந்து ஏதோ நமக்கு புரியல, இப்போ ஏதோ ஒரு எதுக்கு வந்து 5G ஆல எதுக்கு ஏவியேஷன் செக்டருக்கு பாதிப்பு இருக்கு, இது நமக்கு புரியல. ஓகே, ஸோ அது வந்து நமக்கு தெரியலன்னும் போது நம்ம 5Gனால 5G அண்ட் ஏவியேஷன் இஷ்யூன்னு போட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம UPSC அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டேக் போட்டு சர்ச் பண்ணணும். எந்த விஷயத்துக்கானாலும் நமக்கு தெரியலன்னும் போது, ஸோ கூகுள் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் குரு. இப்போ எல்லாருமே பிகாஸ் எவ்ரிபடி வி ஹாவ் அ ஸ்மார்ட் போன் இன் அவர் ஹேண்ட். எந்த விஷயம் தெரியலனாலும் ப்ளீஸ் டூ அ சிம்பிள் கூகுள் சர்ச். எனக்கு புரியல, ஏதோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க, இது புரியல. ஸோ டோன்ட் கீப் எ பேக்லாக் ஆஃப் புரியல தெரியலன்றதை வந்து நிறைய சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது. தென் வி ஆர் நாட் ஃபிட் டு பி அன் UPSC ஆர் TNPSC ஆஸ்பிரண்ட். ஸோ நமக்கு அங்கங்க வர டவுட்டா அங்கங்க கூகுள் சர்ச் மூலியமா நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கணும். அதை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது இல்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் முறை படிக்கும் போதே நமக்கு எல்லாம் புரியணும், நமக்கு எல்லாம் தெரியணும் என்ற ஒரு அவசரம் கூடாது. ஓகே, ஸோ வாட் வி நீட் இஸ் a very strong foundation. சோர்சஸ் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்காக படிக்கிறது. நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன், தட் இஸ் த நம்மளோட ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா, தட் இஸ் த NCERT. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இது நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக், தட் இஸ் த நம்மளோட ரவி அக்ரிஹாரி சாரோட புக் வந்து நமக்கு அது கம்ப்ளீட்டா நம்ம புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சா அது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். இஃப் நாட் நமக்கு வந்து அது தெளிவு இருக்காது. இன்னைக்கு நம்ம 5G 4G 1G 2G 3G 4G 5G அண்ட் 6G டிஃபரன்ஸ் தெரியாம நம்ம ஏதோ ஒண்ணு படிச்சுட்டு போயிட்டா கண்டிப்பா மெயின்ஸ் லெவல்ல கூட they will ask the question. ஸோ அப்ப நமக்கு கான்செப்ட் கிளாரிட்டி, பேசிக் கிளாரிட்டி இல்லைன்னா we will not be able to answer the question. ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது we get 2 hours for 200 marks, and in mains we get 3 hours for 300 marks descriptive. So நமக்கு யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது. only if we have in our memory, we have the clarity, அது வந்து it will just flow through our pen. Okay, so what I advise, basic clarity. Next, we have the previous year question as very important. Syllabus, previous year question, and நம்மளோட previous year question னா எவ்வளவு வருஷத்துக்கு மேம்? So 2000 minimum 2010, last 10 to 15 years. அது இல்ல நமக்கு வந்து என்கிட்ட இல்ல மேம், திஷா பப்ளிகேஷன்ஸ் ஓடது ஒரு புக் இருக்கு, 28 years ஓட சால்வ்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே. ஓகே, so it is available, you can buy it. Other than that, test series, any test series you can join. Brother Mentor is also providing the quality test series, you can join. Testing ourselves is very important. நம்ம படிச்சுட்டே இருந்து அந்த கேள்வி வரும்போது அதை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா it is of no use. So what we are going to do in the examination, we are going to read the MCQs, understand and bubble. So எக்ஸாம்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த 2 மணி நேரத்துல மே 28ஆம் தேதி என்ன பண்ண போறோம், அதை வந்து அதுக்கு நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம பீரியாடிக்கலி எவ்ரி வீக் 2 டெஸ்ட் 3 டெஸ்ட் இப்பத்துல இருந்தே
நம்ம கொடுத்துட்டு போனோம்னா so our body and mind are prepared for that. Okay, physically and mentally also will be prepared for that. That is the importance of test series. And another important, we'll revise the subject multiple times. So இன்னைக்கு வந்து biotechnology test இருக்கும், biotechnology nanotechnology club பண்ணி கொடுக்கோம். So that will be finished, that we can tick off from our syllabus. Otherwise they will say study the first 10 chapters of spectrum, will give you a test. Okay, like this the test series importance and revision and completion of the syllabus. So I advise compulsorily you have to give compulsorily minimum 50 test quality test for the UPSC prelims, and CSAT I advise minimum 15. Okay, 15 test previous year question illanalo CSAT is becoming very tricky. Okay, so next நம்ம பார்க்கும்போது டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குப்பா, ஸ்பேஸ்ன்றது இருந்தது மெயின்ஸ்ல. ஓகே, அதுல என்னெல்லாம் வரும் நமக்கு, காமெட்ஸ், ஸ்டார்ஸ், சேட்டலைட்ஸ், கேலக்சிஸ், மீட்டியோர்ஸ், மிஷன்ஸ், பிளாக் ஹோல்ஸ், தியரிஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சேட்டலைட்ஸ்னா என்ன, ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ், நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ், சேட்டலைட்ஸோட ஆர்பிட்ஸ், ஜியோ ஸ்டேஷனரி, ஜியோ சின்க்ரோனஸ், போலார் ஆர்பிட். ஓகே, ஸோ இப்போ ரீசெண்டா வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல, ஸோ நம்ம வந்து கேட்வேன்ற ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கேப் ஸ்டோன் நாசா வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கு. எதுக்காக இந்த கேப் ஸ்டோன் மிஷின்? ஸோ லூனார் ஆர்பிட்டை வந்து மேப் பண்றதுக்காக. ஆர்டிமிஸ் மிஷின்ன்றது என்ன? ஸோ லைக் திஸ் வி ஷுட் நோ ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸ்பேஸ் என்னும் போது இதெல்லாம் வரும். நாசா என்ன பண்ணுது, இஸ்ரோ என்ன பண்ணுது, கனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி, யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி, தென் வாட் இஸ் த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்னா என்ன, சைனாவோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட பேர் என்ன. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஜெனெட்டிக்ஸ். Genetics, I already explained. Genetic, what is the gene, what is a chromosome, what is a genome, okay, what is a DNA, what is an RNA. Okay, DNA na enna, RNA na enna, human beings la enna irukum, virus la enna irukum. Okay, genetics na idellame edukum. Genetically modified crops very much in trending because of the BT mustard, which is in news. Okay, so next we have the ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட். ஒரு விஷயம்னா அதுல வந்து சில டாபிக்ஸ் இருக்கும், அந்த டாபிக்ஸ்ல வந்து அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பாலிசிஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்னும் போது நமக்கு அதை வந்து இந்தியால அப்ரூவ் பண்றதுக்கு மெயின் அத்தாரிட்டி யாரு? ஓகே சார், நான் இஸ்ரோ பத்தி சொன்னேன் ஸ்பேஸ் வரும்போது. அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வேற எல்லாம் என்ன இருக்கு நமக்கு, NSIL, ஓகே, ஆண்ட்ரிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் நமக்கு ISPA. ஓகே, இதெல்லாம் என்ன, ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ், டைரக்டா வந்து PM ஓட கண்ட்ரோல்ல வருது. ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பாலிசிஸ் ரிலேட்டட் டு தட் ஸ்பேஸ் செக்டர். ஓகே, அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ், லெஜிஸ்லேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி அப்படின்னா என்ன, what is the policy on space debris, na enna. Okay, so like this நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காமெட்ஸ்னால நமக்கு என்ன பாதிப்பு, ஆஸ்டராய்ட்ஸ்னா என்ன, பெனு ஆஸ்டராய்ட்னா என்ன. ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக் போது அதே மாதிரி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரூவல் கமிட்டி which is a statutory body under the Environmental Protection Act of 1986. Okay, so genetic engineering approval committee is the highest authority for the approval, apex body for the approval of the genetically modified food and crops in India, along with FSSAI. FSSAI kuda oru role play pandu. FSSAI is Food Safety and Standards Authority of India. It is also a statutory body. Genetically modified food. Then what is this genetically modified mosquito? Why is it is used? We know genetically modified food crop எல்லாம் இந்தியால வந்து BT காட்டன் மட்டும் தான் அலோ பண்ணிருக்காங்க. எதுக்காக BT காட்டன் மட்டும், எதுக்கு எந்த ரைஸ்மே அலோ பண்ணல? So like this we have to think, our line of thought should be like this. Then we have the rockets, engines. This will come in what? We have the defense technology. Okay,
rockets. Next, we have the Nobel Prize winning topics. For example, blue LED 2014 வந்து நோபல் கொடுத்தது. ஆனா 2021 மெயின்ஸ்ல கேள்வி கேட்டாங்க. Renewable energy, highly relevant. Solar photovoltaic cells, அதுக்கப்புறம் green hydrogen mission, national green hydrogen mission. Okay. Battery technology, for example, lithium ion technology, flexi fuel cell. எதுக்கு renewable energy, battery technology இது ரெண்டும் important இருக்கு? Because the India is trying to move towards the net zero target. Achieving the net zero target divided அது 2070 இருக்கு. அதை விட sustainable development goals 2030. அதை விட intended national determined the contributions, INDC targets. Okay, so இது எல்லாத்துக்காகவும் இந்தியா வந்து the renewable energy targets achieve பண்றதுக்காக. Okay, so we are moving towards the renewable energy. Next, battery technology na என்ன நம்மளோட the energy நம்ம create நம்ம renewable energy அதுக்காக ஒரு example சொன்னேன். Green hydrogen, national green hydrogen mission just last few days back. It was in news, it was launched. Okay, so we have to know what is this green hydrogen, what is blue hydrogen. இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு difference தெரியும். Okay, so next we have the mobile technology. So telecommunication, Department of Telecommunications. So recently 5G காக வந்து live auctioning process start ஆயிருக்கு. So what are the pros and what are the cons of 5G? What is the comparison between 4G, 5G, 6G? Electromagnetic waves line importance, radio, RFID na radio frequency identification. Enga use பண்றோம் RFID? We are going to use in the FASTag. Okay, நம்மளோட FASTag toll cross பண்ணும்போது. Then what is this Wi-Fi? Then what is this near field communication na enna, NFC na enna? Okay, infrared technology. Infrared rays James Webb Space Telescope la use பண்ணிருக்காங்க. Gravitational waves வந்து LIGO யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Fuelsல வந்து இப்போ இம்பார்ட்டன்ட்டா போயிட்டு இருக்கிறது biofuels, biodiesel, ethanol blending program. Okay, so ethanol blending program, biofuels na இப்போ வந்து நமக்கு 4 generations of biofuels இருக்கு. Biofuel policy, national biofuel policy is was introduced in the year 2018. World Biofuel Day, August 10. So static தெரியணும், current affairs தெரியணும். So as you all know, UPSC is asking not the current affairs, அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கேட்காது, contemporary current affairs கேட்காது. For example, National Food Security Act was asked in the year 2021 mains. National Food Security Act came in the year 2013. So நம்மளோட ஸ்டாட்டிக்குமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். பயோ எனர்ஜி கிராப்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஜத்ரோபா பயோடீசல் இதுக்காக. அதுக்கப்புறம் எல்இடினா என்ன, எல்சிடினா என்ன, ஆர்கானிக் எல்இடினா என்ன, லைட் எமிட்டிங் டியோட்னா என்ன, லைட் கிறிஸ்டல் டியோட்னா என்ன. ஸோ அதே அப்படி கம்ப்யூட்டர், அதுல நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கலாம், சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங், கியூபிட்ஸ் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்களா 2022. Qubits பயாலஜில என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள், பேத்தோஜன் டிசீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வைரஸ்னால ஆகுதா, ஒரு பாக்டீரியானால ஆகுதா, இல்ல அது டிசீசஸ் என்ன, அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, டயக்னோஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்டிபிசிஆர்னா என்ன, எலிசானா என்ன. Okay, so like that you have to see அந்த diagnosis na அந்த disease வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. Then what are the new technologies of the treatment? Vaccine இருக்கா, அந்த வேக்சின்ல RNA வேக்சினா, mRNA வேக்சினா, adeno vector வேக்சினா. So like this it goes. Then what is the study strategy? இதுதான் படிக்கணும், இப்படிதான் படிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு, இதுல இருந்து தான் படிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. So எப்படி படிக்கிறது மேம்? First previous year question, syllabus copy should be always there on your table or your bag. Hard copy, not the soft copy. Hard copy வச்சுக்கோங்க. Previous year question, newspapers,
understand the basic behind the technology or the concept. ஓகே, ஒரு விஷயம் புரியலைன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். நமக்கு தெரியலன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கணும், இல்ல யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணணும், இல்ல கூகுள் சர்ச் பண்ணணும். எப்படியாவது அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். புரியலன்னா அப்படியே விட்டா அதுல இருந்து கேள்வி வந்து நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது? அந்த கான்செப்டை வந்து குட்டி குட்டியா டிவைட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு ஒரே நாள் வந்து உட்கார்ந்து ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்னா என்ன, போலார் ஆர்பிட்னா என்ன, ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்னா என்னன்னு நம்மள கேட்டா நமக்கு புரியாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்பிட்னா என்ன, ஜியோ ஸ்டேஷனரினா என்ன, ஜியோ சிங்க்ரோனஸ்னா என்னன்றது நம்ம கிளாரிட்டி வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு புரியும். ஸோ கான்செப்டை வந்து சின்ன சின்னதா பிரிச்சு டிவைட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில என்னெல்லாம் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து யூபிஎஸ்சி கொடுத்த கேட்டகரி கிடையாது. நானா வந்து ஸ்டடி பர்பஸுக்காக என்னோட கிளாஸஸ்ல வந்து நானா டிவைட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகுறேன், டிக்ரீஸும் ஆகுறேன். ஓகே, அக்கார்டிங் டு த இம்பார்ட்டன்ஸ். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து இப்போதைக்கு வந்து according to me there are 11 main categories, 11 to 12. okay, so 11 to 12 categories இருக்கு. for example, first one நம்ம COVID-19 இம்பாக்ட் பேண்டமிக் முன்னாடி நமக்கு வந்து பயோடெக்னாலஜில வந்து அவ்வளவா கேள்வி வரல. ஓகே, ஸோ பட் ஆஃப்டர் கோவிட் த பயோடெக்னாலஜியோட வெயிட்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டெக்னாலஜி அண்ட் நியூ டிஸ்கவரிஸோட வெயிட்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஹெல்த் டிசீஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷனோட வெயிட்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ த மெயின் த்ரீ திங்ஸ்: biotechnology, health disease and infections. okay, so next space technology நம்ம பார்த்தோம். space technology ல என்னெல்லாம் வருது, technologies and new discoveries இதுல என்னெல்லாம் வருது, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, biotechnology, blockchain technology, internet of things, nanotechnology, robotics. இது எல்லாமே புது டெக்னாலஜிஸ், நியூ அண்ட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ். அது இல்லாம இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். ஸோ சுமார் 7 விதமான இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன? மெயினா நமக்கு டிஆர்டிஓ, டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், என்ன மிசைல் பண்றாங்க, எதுக்கு அந்த அக்னி 5 லான்ச் பண்ணோம், டெஸ்ட் பண்ணோன்றது எதுக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுக்கணும்? what is minimum credible deterrence, what is no first use policy, what is nuclear triad, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நியூக்ளியர் டெக்னாலஜில வரும். ஸோ இந்தியாவோட நியூக்ளியர் பாலிசி என்ன, மினிமம் கிரெடிபிள் டிட்டரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன, வாட் இஸ் ஸ்மைலிங் புத்தா, வாட் இஸ் பொக்ரான் 1, வாட் இஸ் பொக்ரான் 2. ஸோ இந்தியாவோட நியூக்ளியர் பாலிசி என்ன, எந்த நாட்டு மேலாம் நம்ம அணுகுண்டு போடுறோம்னு சொல்றோமா? கிடையாது. நோ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பாலிசி. So abdina enna, so you have to understand. So that is what will be taught in the class. Next we have the information communication technology. Okay, we have the events and awards. For example, the reports, committees, organizations, meetings. அதுக்கப்புறம் நோபல் அவார்ட்ஸ் இருக்கலாம், மற்ற சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு ரிலேட்டடான events and awards. Next we have the cyber security. ஸோ ஐசிடிக்கு ரிலேட்டடாகவும் எடுத்துக்கலாம், தனியாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரீசென்ட்லி தெர் வாஸ் அன் அட்டாக், சைபர் அட்டாக் ஆன் த எய்ம்ஸ். ஓகே, ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை cyber security is a major concept. So next, health. For example, fourth topic. I have taken a fourth topic to explain you. Health and diseases la enna solrong. Communicable disease, non-communicable diseases. Non-communicable disease na enna varum, hypertension, diabetes, thyroid. எது வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து மத்தவங்களுக்கு பரவாது, non-communicable disease. Then we have the communicable disease, பரவுற ஒரு diseases, வியாதிகள். For example, நமக்கு typhoid, cholera. Okay, vector borne disease, for example, malaria. Neglected tropical disease, அப்படின்னா இந்த tropical zoneல, that 23 degree north and 23 degree southல latitudes நடுவுல சில வியாதிகளை வந்து நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராக்கியோமா. ஓகே, then we have the rare diseases. எல்லாருக்கும் வராது, ஏதோ லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு வரும்.
அதுக்கு ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட், பாலிசி ஃபார் ரேர் டிசீசஸ். Then health and disease பார்க்கும்போது we have to see the pathogens also, virus, bacteria, fungus, protozoa. Okay. Then we have the zoonotic diseases. அப்படின்னா என்ன சொன்னா, it is a spreading to the animal directly to the human beings. For example, COVID-19, Lambda virus, Zika virus. இதுக்கு vaccine இருக்கா? What are the different types of vaccine? Next, food and nutrition. Health என்னும்போது சாப்பாடு, food and nutrition is also important. Then we have the, what is food fortification? அப்படின்னா என்ன? Food adulteration. அப்படின்னா என்ன? Okay. Then what is this trans fatty acids? Then what is this food safety? What is this FSSA என்ன பண்ணுது? எதுக்கு அவங்க லேபிளிங் கொடுக்குறாங்க? green labelனா என்ன, red labelனா என்ன? ஓகே, trans fatty acids எதுக்கு நம்ம வந்து 2% குறைக்கணும்னு சொல்றோம்? ஓகே, ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன்னா என்ன? கலப்படம். ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன்னா என்ன? நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா வந்து ஃபுட்ல நம்ம வந்து இந்த விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் கலக்குறது. ஓகே, so like this next section we are going to see the IT and computers. 5G network, blockchain technology, artificial intelligence, supercomputing, edge computing, quantum computing, darknet, data localization, data privacy, personal data protection bill 2019, 3D printing, additive manufacturing, RFID, Bluetooth, NFC, Wi-Fi. Okay. Section. Next we have the main thing, that is the biotechnology section, that is the basic concept அப்படினா அடிப்படையான விஷயம். That is the cell என்ன, RNA என்ன, DNA என்ன, gene என்ன, genome என்ன, அதுக்கப்புறம் cell wall என்ன, cell organelles என்ன, basic 6 to 10th concepts. Then cloning என்ன, cloningனா நம்ம எஸ் ஜே சூர்யா படத்துல பார்த்திருப்போம், அவரோட உடம்புல இருந்து ஒரு செல் எடுத்து அவரை மாதிரி இன்னொருத்தவங்களை உருவாக்குறது, கம்ப்ளீட்டா ஐடென்டிக்கல். ஸோ 3 parent பேபினா என்ன? ஓகே, ஸோ அசிஸ்டட் ரிப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ். சாதாரணமா நம்ம வந்து ரிப்ரொடக்ஷன் பண்ணாத முடியாத போது இந்த அசிஸ்டட் ரிப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் கம்ஸ் இன்டு த பிக்சர். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஹெல்த் ரீசன், சம் அதர் இஷ்யூஸ், both in the male and female, husband, wife, they might not be able to conceive naturally. So then this assisted reproductive techniques come into the picture. First one is the in vitro fertilization. Second is the embryo transfer technology. மூணாவது வந்து artificial insemination. Gift. நாலாவது next surrogacy bill. Surrogacy na என்ன? வாடகை தாய். Okay. Recently there was a movie, Yashoda. Okay. It is based on this surrogacy thing, how people are exploiting. Okay, so genetically modified, fifth point, genetically modified crops. Other genetically modified crops are also known as transgenic crops. Transgenic, because we are going to insert an artificial other gene from another species into the required organism. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம இந்தியால? பிடி காட்டன், பிடி மஸ்டர்ட், பிடி பிரிஞ்சல். ஓகே, ஸோ ஜீனோமிக்ஸ்னா என்ன சார்? நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன? இண்டிஜீன் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன? ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜீனோமிக்ஸ், ஃபார்மகோஜீனோமிக்ஸ், ஜீன் தெரப்பி, சாரி, ஃபார்மகோஜீனோமிக்ஸ், ஜீன் தெரப்பி. அதுல ஜீன் தெரப்பினா என்ன, ஜீன் மாடுலேஷன் என்ன, ஜீன் எடிட்டிங்னா என்ன, சிந்தட்டிக் ஜீனோம்னா என்ன, 3 parent பேபினா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ மதர், ஃபாதர் அண்ட் அதர் பர்சன். ஓகே, மதர், we know that entire the DNA of the mitochondrial DNA comes from the mother. So other DNA comes from the father. மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கிற DNA பூராமே அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வரும் எல்லாருக்குமே.
But mother is having some disease, she can't give her maternal DNA, mitochondrial DNA. So we select one more female who is having a normal health, அவங்களோட இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுது இவங்க கூட போது her mitochondrial DNA is taken. So such a baby which is having a father's DNA, mother's normal DNA, but the mitochondrial DNA only from the third female, that is known as a 3-parent baby. Gene patent na enna, stem cell na enna, stem cell na pluripotency, totipotency, induced pluripotent stem cells. DNA fingerprinting na enna. Okay, DNA fingerprinting பத்தி நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க UPSC prelims ல. So DNA technology use and applications bill 2019. So when we see the current affairs 2022 August in the news on that. So இது இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது syllabus. So now I'm going to see how we have to link the current and static. So இது வந்து Indian Express everyday science ன்னு வரும் ஆர்டிக்கல்ல. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு வைரஸ் பத்தி நியூ ஜூனோட்டிக் வைரஸ். ஸோ இந்த லாங்கியான்றது ஒரு வைரஸோட பேரு. ஜூனோட்டிக்னா என்ன, அது வந்து நமக்கு வந்து டைரக்டா வந்து அந்த டிசீஸ் வந்து அனிமல்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் பரவும். ஸோ இந்த லாங்கியான்ற வைரஸ் வந்து ஒரு ஹெனிபா வைரஸ் ஃபேமிலியில இருந்து வந்தது. So biosafety level 4 இருக்கு இது அப்படின்னா வந்து it can cause severe illness. ஓகே, இது வந்து இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல். அதுக்கப்புறம் how the Myanmar junta இன்னொரு ஆர்டிக்கல், டேட் வந்து ஜூலை 29, 2022. ஸோ எப்படி வந்து ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னா ஃபேஷியல் ரெக்கக்னைசிங் கேமராஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம மயன்மார் தேசத்துல வந்து ஆன்டி கவர்மெண்டா இருக்கிறவங்கள எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆக்டிவிஸ்ட் இருப்பாங்கல்ல, இங்க வந்து என்ன சொல்றோம், நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக போராடுறவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அவங்களை ட்ராக் பண்ணி அவங்கள வந்து எலிமினேட் பண்றதுக்கு நெகட்டிவ் கேஸ் ஸ்டடி இது ஃபார் த ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன் டெக்னாலஜி. எதை பேஸ் பண்ணது, artificial intelligence based பண்ணுது. So how we can use the current affairs, அதே இன்னொரு பாசிட்டிவ். ஸோ டெல்லியில ஒரு ரியாட்னா ஒரு கலவரம் நடந்தது. ஸோ அங்க வந்து ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அந்த கலவரம் யார் நடத்தினாங்கன்ற மாதிரி அவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. அகெயின் ஹியர் the artificial intelligence is used for a positive thing, that is for find outing the culprits who caused the riots. Next, Corbevax. Covaxin தெரியும், Covishield தெரியும். Then what is this Corbevax? It is இந்த ஒரு current affairs ஆர்டிக்கல்ல வந்து சொல்லிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டோஸா நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தா எதை, கோவேக்சின் கோவிஷீல்ட, நீங்க வந்து 3வது டோஸா இந்த கார்பேவேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அப்படின்னா என்ன, ஹெட்டிரோலாகஸ் ஹோமோலாகஸ். ஹோமோலாகஸ்னா என்ன, நீங்க கோவேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் 2 டோஸ் போட்டிருந்தா 3வது டோஸ், தட் இஸ் பூஸ்டர் டோஸை கூட நீங்க வந்து கோவேக்சின் தான் போடணும். அதுதான் ஹோமோலாகஸ் வேக்சினேஷன் சிஸ்டம். ஆனா கார்பேவேக்ஸ் யார் இதை வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கிறது, ஹைதராபாத் பேஸ்ட் பயாலஜிக்கல் ஈஸ்ட் புரோட்டீன் சப்யூனிட் வேக்சின். புரோட்டீன் சப்யூனிட் வேக்சின், அது வந்து புரோட்டீன் சப்யூனிட் வேக்சின். ஒரு புரோட்டீன் சப்யூனிட்டை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும் நம்ம பாடிக்குள்ள. அதுக்கு வந்து ஆன்டிஜன் அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடி ஆன்டிபாடி கிரியேட் பண்ணி அதை ஃபைட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து கோர்பேவேக்ஸ் வந்து ஹெட்ரோலாகஸ் வேக்சினா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படின்னா நம்ம இதுல என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், கோர்பேவேக்ஸ்ன்றது ஒரு புரோட்டீன் சப்யூனிட் வேக்சின். அப்படின்னா கோவேக்சின் என்ன வேக்சின், கோவிஷீல்டு என்ன வேக்சின், ஹெட்ரோலாகஸ் வேக்சின்னா என்ன, ஓகே பூஸ்டர் டோஸ்னா என்ன. Okay, like this, when we read an article, we should extract அதுல வந்து நான் இப்போ ஹைலைட் பண்ண ஒரு இதுல வந்து ஒரு 100-150 வேர்ட்ஸ் இருக்குமா, அதுல இருந்து நான் இப்போ ஹைலைட் பண்ண வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது மட்டும்தான் நம்மளோட நோட்ஸ்ல இருக்கணும்.
So எல்லாமே வந்து கட் காப்பி பேஸ்ட் தேவையில்லை. சிமிலர்லி கோவின் பிளாட்ஃபார்ம், ஈவின்ன்றத கோவினா மாத்தினாங்க. ஓகே, இந்த கோவின் என்ன? So indigenously developed receptor binding protein subunit vaccine அப்படின்னா என்ன? receptor binding domain என்ன? ஓகே, so like this இங்க வந்து நம்ம வந்து என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு புரியல சார், தெரியல சார், சொல்றது ஈஸி, தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so like this was the brief introduction for the science and technology. Okay, so next நம்ம பார்க்கும்போது previous year questions கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Okay, so previous year questions பார்க்கும்போது, so in 2022 I'm picking up 2022 question. Okay, so இந்த 2022 question பார்க்கும்போது, with reference to web 3.0 consider the following statements. என்னப்பா வெப்? நமக்கு வந்து ஸ்பைடர்மேனோட வெப் மட்டும்தான் தெரியும். Okay, what is this web 3.0 technology enables people to control their own data? Web 3.0 world there can be blockchain based social network. அப்படின்னா blockchain னா என்னன்னு தெரியணும் நமக்கு. Web 3.0 is operated by users collectively rather than a cooperation. So இது நமக்கு தெரியும்னா நமக்கு blockchain னா என்னன்னு தெரியணும். Basically web 3.0 னா என்ன? Okay, so for example web 1.0 இதுல வந்து ஒரு இது பேஜ், வெப் பேஜ், நம்ம அதை படிக்க மட்டும் முடியும். அதை வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே அதை மாற்ற முடியாது. ஓகே, சோ ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஓன் பண்ணவங்க. ஓகே, சோ கண்டென்ட் வாஸ் ஓன்ட் பை சம்படி. அந்த கண்டென்ட்ல வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். அதே மாதிரி வெப் 2.0னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிச்சுட்டு அதை பத்தி ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விக்கிபீடியா, அதை நம்ம மாத்தலாம் இல்லையா, எடிட் பண்ணலாம் இல்லையா, கண்டென்ட் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். இது வந்து வெப் 1.0 வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண முடியாது மத்தவங்க கிட்ட. Sorry. Tagging on content pages has enabled the information sharing with other users. இதுல வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியும். வெப் 3.0னா என்ன? So user can create and share the personalized content. For example, YouTube Reels, Instagram Reels. Focus on content aesthetic as well as user needs. For example, live stream, in the video live stream ஆகுற மாதிரி. Content will be collectively owned and shared. என்னோட ஒரே கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. Once we get into web 3.0 அது வந்து எல்லாருமே ஷேர் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். யாருமே அதை வந்து உரிமை கொண்டாட முடியாது. கஸ்டம் கண்டென்ட் will be displayed for each user based on feedback. எனக்கு என்ன தேவை அது எனக்கு டிஸ்பிளே வரும். புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப்ல வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சாதான் நமக்கு அதை வந்து சஜஷன்ல காட்டுவாங்களா, நம்மளோட சர்ச் ஹிஸ்டரி பேஸ் பண்ணி காட்டுவாங்களா? ஓகே, so like that. So web 3.0 is decentralized, owned by the user community, uses blockchain technology and is powered by what? Cryptocurrency. Cryptocurrency na enna? Blockchain technology na enna? So some other unique characters enna? Permissionless, yaroda anumadiyum thevilla. For example, Google o Facebook o Meta o adella thevilla. Ubiquitous, எங்கெல்லாம் இன்டர்நெட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்கும். மெஷின்களுக்கு கூட அப்படின்னா என்ன? இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், மெஷின் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். லீடர் ஃப்ரீ, எந்த நாடுமே இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, எந்த ஆர்கனைஸுமே இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. வெப் 3.1 வந்துட்டான். இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரஸ்ட்லெஸ், யாருமே அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, எந்த பர்மிஷனுமே தேவையில்லைன்னு போது அது வந்து நம்பிக்கை இல்லாத விஷயம். ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் இன்ட்ராக்ஷனும் எந்த இந்தியாவில் நடக்குது? ஆர்பிஐ, நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை. ஓகே, ஸோ ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா இருக்கா? இது இப்போ இந்தியால உலகத்துல கண்டிப்பா இருக்கு.
ஹீலியம், ஆர்கிட் சிட்டி, அதுக்கப்புறம் லாசூஸ், அதுக்கப்புறம் ஆக்சி இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து வீடியோ கேம் பாப்புலர், சம்திங் லைக் தட். ஒரு ஒன்னொன்று விஷயத்துக்கு வெப் 3.0ன்றது இருக்கா? ஆமா இருக்கு. அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹீலியம், ஆர்கிட் சிட்டி, லாசூஸ், ஆக்சி இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கேள்விக்கு வரலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன சொல்றாங்க? கண்ட்ரோல் தேர் ஓன் டாட்டா. நம்ம கண்டென்ட் நம்ம கையில, நம்ம வந்து யார் கண்ட்ரோலுக்கும் இல்லை. ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு லீடரோ ஒரு சிஸ்டமோ வெப் 3.0ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இங்க படிச்சோம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான்ப்பா இருக்கு கிரிப்டோ கரன்சி. ஆமா, கரெக்ட். Web 3.0 is collectively used rather than corporation. எந்த ஒரு மெட்டாவோ இதுவும் இது கூகுளோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல. ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? 1 2 3. ஓகே, ஸோ வெப் 3.0 பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். வெப் அது எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டாங்க? ஏன்னா வெப் 5.0 பத்தி ஆர்டிக்கல் வந்திருந்தது. இப்போ 14/2022 எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் தான் வந்தது. பட் த டிஸ்கஷன் வாஸ் கோயிங் பிஃபோர் தட். வெப் 5.0 யாரோட ஐடியா இது? ஃபார்மர் ட்விட்டர் சிஇஓ ஜாக் டார்சியோட ஐடியா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேள்வி நம்ம வந்தது எப்போ? நியூஸ் பேப்பர் இது வந்து பிலிம்ஸ் ஜூன் 2 நடந்தது, அதுல கேட்டாங்க. ஸோ இது வந்து எப்போ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ்ல வந்ததுன்னு பார்க்கும்போது மே 17, 2022 இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது. சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் எ சர்ஃபேஸ், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங். ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் இங்க? நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம செஞ்சுட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கியூபிட் கொஸ்டின் வந்தது 2022. ஸோ இது எங்க படிக்கிறோம்? கியூபிட்ன்றது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். இது இருக்கா சிலபஸ்ல? கண்டிப்பா இருக்கு. கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஐடி சர்வீசஸ்ல கண்டிப்பா நமக்கு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன கேள்வி? கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. சிசிடிவினா என்ன? ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொன்னேன்னா இல்லையா? ஸோ லைக் திஸ் வி ஹாவ் டு அந்த சிலபஸ்ல இருக்கிற ஒரு டாபிக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே போகும்போது கண்டிப்பா திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூபிஎஸ்சி 2020 கொஸ்டின். 2022 சாரி 22 not 2022. So like this, when we analyze all these previous year questions, we'll have a better understanding. எது படிக்கணும், முக்கியமா எது படிக்க கூடாது. That is more important in UPSC. Okay, so like this is what I was trying to explain. நம்ம எதுக்காக வந்து previous year questions பார்க்கணும். Okay, so next we'll move to some teaching. Okay, கொஞ்சம் படிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்படின்னா என்ன சார்? ஓகே, ஸோ ஒரு பாக்டீரியால இருந்து ஒரு டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம், அதை ஐசோலேட் பண்றோம். ஓகே, ஒரு பாக்டீரியால இருந்து டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஐசோலேட் பண்றோம், அதை வந்து டிசைன் பண்றோம், குளோனிங் அண்ட் டிசைனிங் பண்றோம். அதுவே நிறைய துண்டா கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம், நிறைய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றோம். அதை வந்து செல் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணி அதை வளர்க்குறோம். ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து நிறைய பிளான்ட்டா உருவாக்குறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு பாக்டீரியால இருந்து ஒரு டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஐசோலேட் பண்ணி குளோனிங் அண்ட் டிசைனிங் ஜீன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் என்ன டெக்னாலஜி? ஜீன் எடிட்டிங், ஜீன் இன்ஜினியரிங், ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங், இதெல்லாம் வரும். ஜெனட்டிக் சீக்வென்சிங். ஓகே, ஸோ நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர்ஸை எடுத்து நமக்கு தேவைப்படுற பிரீடை வந்து உருவாக்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து நிறைய வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ரைஸுக்கு. என்ன பண்ணாரு நார்மன் பார்லாம்? ஜெனட்டிக்கலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிரிட் ரைஸ் IR8
இதெல்லாம் என்ன நம்ம சாப்பிடுறது? ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் இன் இந்தியா என்னப்பா இது? பிடி காட்டன் பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே, இந்தியால வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்க ஒன்லி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப் தட் இஸ் அலோட் இன் இந்தியா has 2 alien genes from the soil bacterium Bacillus thuringiensis. The BT na enna Bacillus thuringiensis that allows the crop to develop a protein toxic to common pest. Adenna pink bollworm. The bollworm insect ball garden pathole or kelvi. Remember 2021 la first moonavathu slide la. Okay, ball guard 1, ball guard 2. Okay, so நம்ம இந்த pink bollworm infection க்கு எதிரா ஒரு டாக்ஸினை உருவாக்குற புரோட்டீன் டாக்ஸிக்க உருவாக்குற இந்த Bacillus thuringiensis என்கிற சாயில் பாக்டீரியம் எடுத்து இந்த காட்டனுக்குள்ள போடும்போது அது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு காட்டன் ஆர் பிடி காட்டனா மாறுது. On the other hand, BT cotton is derived with the insertion of additional gene from another soil bacterium, which allows the plant to resist the common herbicide glyphosate. Okay, BT cotton is derived from the insertion of an additional gene from another soil bacterium, which allows the plant to resist the common herbicide glyphosate. இது வந்து இன்னுமே நியூஸ்ல இருக்கு. எங்க DMH. ஓகே, அப்படின்னா இந்த genetically modified BT mustard. Then what is this BT brinjal? Okay, so இந்த BT brinjal வந்து நம்ம வந்து நிறைய இது வந்து அப்ரூவ் கூட பண்ணியாச்சு. பட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜெனட்டிக்கலி இந்த ஆக்டிவிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி ப்ரொடெஸ்ட்னால வந்து கமர்ஷியல் ரிலீஸ் வந்து பண்ணல. நெக்ஸ்ட் DMH 11 மஸ்டர்ட் அப்படின்னா DMHனா என்ன? தீபக் பென்டனால் என்ற ஒரு இந்தியாக்காரன் தான். Okay, so he is the person who has developed in the Delhi University. The genetically modified இந்த மஸ்டர்ட் வந்து என்ன பண்ணுது? கிராஸ் பாலினேஷனை வந்து அலோ பண்ணுது. That self in the crop that self pollinates in nature. So you should know what is the self pollination and cross pollination. Okay, self pollination தவிர்த்து cross pollination ஆகிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்றது. ஓகே, ஸோ பிடி காட்டன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு Bacillus thuringiensis இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி பிடி பிரிஞ்சல வந்து 2009 வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு ஜிஎஸ்சி, ஜெனடிக் இன்ஜினியர் அப்ரூவல் கமிட்டி. பட் ஆனா அப்போசிஷன் வந்ததுனால நம்ம ஜிஎஸ்சி அதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து அலோ பண்ணல. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் GM மஸ்டர்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் த கிராப்ஸ் அலோவ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ஃபுல் ட்ரையல் இல்ல, ஒன்லி இந்த ட்ரையல் ஃபீல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன். DMHனா என்ன? ட்ரையல் ஃபீல்டு 3 சீசனுக்கு வலுத்து நீங்க வந்து ட்ரையல் ஃபீல்ட்ஸ்ல, அதுக்கப்புறம் அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க சொல்ற மாதிரி 28% இருந்து 30% அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஈல்டு கொடுக்குதுன்னா நீங்க வந்து இதை வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ணலாம். You can start selling the seeds to the farmers. Okay, so this is what the genetic engineer approval committee has told. Okay, so next நம்ம பார்க்கும்போது what is the need for this genetically modified crops? எதுக்கு இது தேவை நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி. எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து we are going to be the world's largest populated country by 2025. சைனா வந்து பாப்புலேஷன் குறையுது. 2-3 days பிஃபோர் தான் ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட பார்த்தோம்.
because of the one child policy since 1980 to 2015 and 2015 la வந்து two child policy பண்ணாங்க அதுவும் work out ஆகல 2021 ல three child policy பண்ணாங்க அதுவும் work out ஆகல China but if the country is depopulating in another 2 years India will overtake China as the number one populated country. So where will we get the food? Increased urbanization அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Rural area farmers are migrating to the urban areas. Okay, so நம்மளோட food security காக நம்ம கண்டிப்பா வந்து genetically modified crops காக போய் ஆகணும். Next, improved stress tolerance அப்படினா என்ன? Drought resistance, salt resistance, water resistance, pest resistant, இது எல்லாமே வந்து crops புதுசா வருது. Climate resilient crops. So in September 2021, we all know our Prime Minister introduced 35 variety of climate resilient crops. Okay. So faster growth. So அது வந்து அதிகமா ஃபாஸ்டா grow ஆகுறதுனால நம்மளோட crop seasons வந்து சீக்கிரமா முடியும். ஒரு விளைச்சல் விளையிற இடத்துல ரெண்டு, we can grow 2 crops. More nutritious crops. அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி மினரல்ஸ், ஐரன்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் அண்ட் வேக்சின் பை கிராப்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஹியூமன் டிசீஸ் வந்து அதுக்கு மெடிசின் கொடுத்து வேக்சின் கொடுக்கறத விட அந்த சாப்பாடுலயே அவங்களுக்கு வியாதி வராத மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டா. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஹெர்பிசைட்ஸ். ஹெர்பிசைட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் நம்ம? அந்த களை செடிகளை அழிக்கிறதுக்கு. அந்த களை செடிகளை அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ஹெர்பிசைடு நம்ம நார்மல் கிராப்ஸ் வந்து பாதிக்க கூடாதுன்றதுக்காக அது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டு ஹெர்பிசைட்ஸ். நீ எவ்வளவு வேணா ஹெர்பிசைடை ஊத்துவோம், கிராப்புக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த ஹெர்பிசைடு வந்து நம்ம மனுஷனுக்கு என்ன பாதிப்பு உண்டாகுது? இந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் ஸ்டடி யாருமே பண்ணல. பெட்டர் டேஸ்டிங் ஃபுட், அந்த டேஸ்ட் கூட வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாமா? எக்கனாமிக் பெனிஃபிட், ஏன்னா வந்து நமக்கு விளைச்சல் அதிகம் வரும், ஈல்டு அதிகம் வரும்போது இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார்மரோட எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி கூட இம்பார்ட்டன்ட் தானே. ஓகே, எப்படி இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹைபிரிட் தக்காளி, நாட்டு தக்காளி சொல்றோம். ஸோ அந்த ஹைபிரிட் தக்காளி வந்து கட்டியாவே இருக்கு, 4 நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கு, பழுக்கிறதே இல்லை. ரெட்டா இருக்கு ஆனா கட்டியா இருக்கு. தென் நாட்டு தக்காளி 2 நாள்ல வந்து பழுத்துருக்கு. ஸோ லைக் திஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கும் ஸ்டோரேஜுக்கும் வந்து ஈஸியா இருக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைட் கிராப்ஸ்? எதுக்காக சப்போர்ட் பண்றாங்க? இப்போ சொன்னதுதான் ஹையர் ஈல்ட்ஸ், ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ரெடியூஸ் யூஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ், ஹெர்பிசைட்ஸ், சேலஞ்ச் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். Climate specific crops can be made. Spectacular success of BT cotton. Again a question mark. Arguments against the genetically modified crops can use long-term consequence on the human and environment. Self-replicating organisms, அது வந்து genetic contamination ஆகும். So seed stock, நம்மளோட indigenous தேசிய சீட்ஸ், அந்த தேசியமான விதைகள், இந்தியாவோட ஓன் கண்ட்ரியோட இண்டிஜினஸ் சீட்ஸ் வந்து கண்டாமினேட் ஆகும். ஒருத்தங்க வந்து இப்போ வந்து 10 ஏக்கர்ல வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் வந்து ஒருத்தங்க விளையறாங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலயே ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவோட சீட்ஸ், இண்டிஜினஸ் சீட்ஸ் வந்து விளையறாங்களா, there will be definitely contamination. Sorry. It can make farmers susceptible to the unfair practices of MNC. For example, Mahiko, Monsanto, அவங்க வித்த விலை தான் பெஸ்டிசைடு, அவங்க வித்த விலை தான் ஃபர்டிலைசர், அவங்க வித்த விலைக்கு தான் சீட்ஸ். அண்ட் ஃபார் எவ்ரி, நீங்க வந்து விதை நெல்ல வந்து எடுத்து வைக்க முடியாது. விதையை வந்து நீங்க வந்து ப்ரீவியஸ் விளைச்சல்ல வந்து எடுத்து இதுல யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் they have the terminator gene. ஒரே விளைச்சலுக்கு தான். நெக்ஸ்ட் நீ திருப்பி விதை வைக்கணும்னா நீ போய் எம்என்சி மல்டிநேஷனல் கம்பெனி கிட்ட இருந்தா சீடுல இருந்து, பெஸ்டிசைட்ல இருந்து, ஃபர்டிலைசர்ல இருந்து, உரத்துல இருந்து எல்லாமே வாங்கிருப்பாங்க. கம்ப்ளீட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் ஆர் நாட் நோன் yet. இதோட வந்து லாங் டேர்ம் ஸ்டடி நடக்கல.
Sorry. Case study in BT crop loss faced by farmers due to pest attack. Ball guard, pink bollworm infection வராதுன்னு சொல்லி வித்தாங்க. ஆனா இப்பவுமே வருது. Okay, what are the challenges? அப்படின்னா என்னதான் பிரச்சனை? Human health risk, biosafety concerns, implications on farmers, implications on consumers, economic concerns, ethical concerns, basic humanitarian concerns. ஒரு நேச்சர் மேல என்ன பிரச்சனை இருக்கும், ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹெல்த் மேல, ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் மேல, பயோசேஃப்டி கன்சர்ன், இது எல்லாமே வந்து சேலஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ரிஸ்க்? என்னடா பிரச்சனைப்பா பார்க்கும்போது என்னடா ரிஸ்க்? என்விரான்மெண்ட் மேல இருக்கு, ஹெல்த் மேல இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் மேல இருக்கு. What is the risk of these genetically modified organisms? Toxin in pest-resistant genetically modified organism could negatively impact the non-target organism. அது எதுக்காக அதை வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க? அதை விட்டு மற்றதையும் தாக்கலாம். நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கலாம், எக்கோசிஸ்டம் வந்து பாதிக்கலாம். Cross species pollination could spread herbicide resistant genes and create super weeds. இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சூப்பர் வீட்ஸ்னா அது வந்து எந்த ஹெர்பிசைடுக்குமே அது வந்து இது அழியாது, ரெசிஸ்டண்டா இருக்கும். ஓகே, so biodiversity could be negatively affected by the destruction of the pests, weeds and even competing plants ன்னு சொல்றாங்க. Proteins transcribed and translated. Next, health மேல என்ன பாதிப்பு? மனுஷனோட ஹெல்த் மேல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதை சாப்பிடுறோம், அந்த தண்ணியை குடிக்கிறோம், ஓகே, அதுலயே குளிக்கிறோம், ஓகே, அதுலயே தான் குக் பண்றோம், அதுலயே தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ப்ரோட்டீன்ஸ் டிரான்ஸ்கிரைப்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்டட் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஜீன்ஸ் குட் காஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இன் ஹியூமன் ஆர் அதர் அனிமல்ஸ். ஏன்னா வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட் வந்து லேபிள் சரியா பண்றது இல்லை இந்தியாவில். ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் மார்க்கர்ஸ் டியூரிங் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் could spread to pathogenic bacteria. Antibiotic resistance increase ஆகும்ன்றாங்க. Transferred genes could mutate and cause unexpected risk. நமக்கு வந்து ஜீன்ஸ் இதெல்லாம் உள்ள சேர்த்திருக்கோம், இந்த பால் கார்டர் இதுல இருந்து பால்வம் இன்ஃபெக்ஷன் வராத மாதிரி நம்ம சேர்த்திருக்கோம் சொல்றாங்க. பட் இஸ் இட் நாட் கோயிங் டு affect the human beings or the animals or the other species of plants? Okay, the next, agriculture level. Genetically modified organisms with pest toxin could increase the evolution of resistance in certain pest population. Pest resistant வரும்போது herbicide resistant gene அதுல இருக்குன்னும் போது அது வந்து மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம், மற்ற ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். Big biotech companies, for example, Monsanto, Mahiko, இது வந்து பேட்டன்ட் வாங்கிடுவாங்க. இப்போ நம்மளோட தீபக் பென்டனல்ல இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அதோட பேட்டன்ட் வந்து இந்தியா கையில இல்ல, வேற ஏதோ நாட்டு அமெரிக்கன் கம்பெனிக்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு தடவை விதை வாங்கும் போது, பெஸ்டிசைட் வாங்கும் போது அவங்க டிசைட் பண்றது தான் ரேட்டு. ஸோ வில் பி ஹேவிங் அ மொனோபொலி இருக்கும், அவங்க வச்சதுதான் சட்டம்ன்ற மாதிரி ஆயிடும். Genetically modified organisms do present two major agricultural forms of in the forms of pesticide and herbicide resistance. Pesticide and herbicide resistance. So நம்ம next GSC பத்தி சொல்லலாம். Is functioning under the MOEFCCC, that is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Statutory body நான் சொன்னது ஏற்கனவே under the Environment EPA 1986. As per the rule 1989, it is responsible of appraisal of activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recombinants in research and industrial production from environmental angle. Okay, so அப்படின்னா என்னப்பா நமக்கு சொல்யூஷன், என்னதான் சொல்யூஷன்? Way forward, participatory approach.
ஸ்டேக் ஹோல்டரை வந்து உள்ள எடுத்துட்டுவாங்க. யார் ஸ்டேக் ஹோல்டர்? ஃபார்மர்ஸ், சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன், என்விரான்மெண்ட். எந்த டேட்டாவும் வெளியிடல. டிஎம்ஹெச்சோட எந்த டேட்டாவும் வெளியிடல அவங்களோட டேட்டா. டிசென்ட். ஓகே, சோ எல்லாம் பிரச்சனை சொல்றோம், இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா ஒரு தடவை அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஜிஎஸ்சி வந்து அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரோசஸ் வந்து தடுக்க கூடாதுன்றாங்க. சயின்ஸ் பேஸ்ட். ஓகே, சோ நாளைய தலைமுறைக்கு தேவையான ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி இட் இஸ் கோயிங் டு பி சயின்ஸ் பேஸ்ட். ஓகே, ஜெய் அனுசந்தான் அப்படின்னா இன்னோவேஷன். அனுசந்தான் மீன்ஸ் இன்னோவேஷனுக்கு வந்து ஜெய் ஜவான், ஜெய் கிசான், அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீவியஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னது. இந்த இப்போ நம்ம நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜெய் அனுசந்தான் அப்படின்னா நம்மளோட இனோவேஷன். ஓகே, டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷனுக்கு தான் நம்ம வந்து we should support and we should always praise. ஓகே, சோ நம்ம வந்து பெட்டர் பாலிசி மேக்கிங். ஆமா பிரச்சனை இருக்கு, அதை பாலிசி பண்ணி ரூல்ஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுதான் கவர்மெண்டோட வேலை. ஓகே, 4G கொண்டு வந்தோம், 3G கொண்டு வந்தோம், அதுல பிரச்சனை இல்லையா? 5G கொண்டு வந்துட்டு போறோம், அதுல பிரச்சனை இல்லையா? பட் there should be a policy, there should be rules, there should be regulations to be followed. ஓகே, சிமிலர்லி இதுல எல்லாருலயும் பிரச்சனை இருக்கு. அது வந்து எப்படி சரி பண்றதுன்றத பத்தி ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் ஜிஎஸ்சி. அது இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாடியை மாத்துங்க, வெளிப்படையா நடத்துக்கணும், அதோட டேட்டா எல்லாம் பப்ளிக் பண்ணணும். ஓகே, எப்படி வந்து நீங்க ஜிஎம் மஸ்டர்ட வந்து அப்ரூவ் பண்ணீங்க, அதுக்குண்டான டேட்டா எல்லாம் வந்து நீங்க வெளியிடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க். ஓகே, இந்த பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு, இந்தியால இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வந்து genetically modified crops வந்து அப்ரூவ் பண்றாங்க. Rules governing the handling of genetically modified crops or organisms or the product thereof were notified in the year 1989 rules under the EPA. So Ministry of Environment, Forest and Department of Biotechnology are the organization implementing. உங்களுக்கு தெரியும். GESC for approving the commercial cultivation of the genetically modified crop as well as the manufacture, import and selling of the processed foods made of genetically modified ingredients. இது வந்து genetically modified crop மட்டும் இல்ல, manufacturing, import, processed food, இதுல இருந்து genetically modified ingredientsல இருந்து நீ பண்ணிருக்கேன்னா மத்த நாட்டுல இருந்து வரது. Okay, genetically modified food imports require approval. 2 laws. எது? EPA, Food Safety Standards Act. நான் சொன்னேன் இல்லையா, FSSA. ரெண்டுமே நமக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும். Then what is this Codex Alimentarius? It is a joint FAO and WHO intergovernmental body responsible for developing the standards, codes of practice, guidelines and recommendations that constitute the Codex Alimentarius meant for the international food code. Okay, so நம்ம இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்போம். Again, current affairs. So இந்த genetically modified crops research பத்தி கொஞ்சம் வந்து ரூல்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றத பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு, 2022 ஆர்டிகல். இந்த குளோபல் லெவல்ல என்ன சொல்லிருக்கோம், இப்பதான் சொன்னா நமக்கு வந்து கோடெக்ஸ் அலிமெண்டேரியஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கார்டாஜினா புரோட்டோகால் அண்ட் பயோசேஃப்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் பத்தி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் நடத்துறாங்க இந்தியால, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ரைஸ் பயோ ஃபார்டிஃபிகேஷன், ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டிராட், salinity, வைரஸ். ஓகே, சோ இந்த டிசீஸுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிற மாதிரி உருவாக்கி இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீட்ல இதே மாதிரி காட்டன்ல மேஸ், எக் பிளான்ட், மஸ்டர்ட், சோயாபீன், சிக்பி, சோர்கம், கிரவுண்ட்நட்.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து வேரியஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்தியால, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஓகே, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச். ஓகே, இதுதான் வந்து அது வந்து இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வே ஃபார்வர்டு, எப்படிப்பா இதை வந்து பிரச்சனை சரி பண்றது? அவேர்னஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும், பயோசேஃப்டி டேட்டா வந்து பப்ளிக்ல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுன்றத பத்தி நமக்கு தெளிவு இருக்கும். கவர்மெண்ட் ரோட் மேப் ஃபார் என்ஷூரிங் ஃபுட் செக்யூரிட்டி வித்தவுட் ஜியோபார்டைசிங் த பயோடைவர்சிட்டி. நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காம, மனிதனோட ஆரோக்கியம், உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்காம தான் இந்த வந்து நம்மளோட இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி பத்தி யோசிக்க முடியும். நீ சுற்றுச்சூழலை வந்து அழிச்சிட்டு, மனுஷனோட ஹெல்த்தையும் அழிச்சிட்டு நீ வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி பற்றி மட்டும் யோசிச்சேன்னா இட் இஸ் நாட் அ வேலிட் திங், இட் இஸ் நாட் அ எத்திக்கல் திங். ஓகே, ஸோ நம்மளோட சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டா இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம இருக்கிற ரிசோர்சஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டு, மண், தண்ணீர், அதுக்கப்புறம் காத்து, நிலம், என்விரான்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு போறது இல்லை சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இன்டர் ஜெனரேஷனல் ஈக்விட்டி இருக்கணும். கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படின்னா என்ன, நமக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசர்ச், டெவலப்மெண்ட், ஸ்கில்லு, அதே மாதிரி நமக்கு குவாலிஃபைட் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். ரொபஸ்ட் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னா நிறைய கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் நடத்தினாதான் அதோட சேஃப்டி பத்தி, எஃபிகசி பத்தி, அதே மாதிரி அதுல நிறைய நம்ம வந்து பேட்டன்ட்ஸ் வாங்க முடியும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணாதான். Adhere to the principles of Cartagena Protocol of Biosafety. இதை பத்தி படிங்க. Integral part of the Nagoya Protocol, Cartagena Protocol, Convention on Biological Diversity, CBD ல ரெண்டு parts, Nagoya Protocol and Cartagena. Nagoya is access and benefit sharing. Okay, so Cartagena Protocol நமக்கு வந்து important. ரெண்டுமே இதுல வந்து Convention on Biological Diversity. Okay, so like this we have to go to the next step, that is the genetically modified rice. So genetically modified rice இந்தியால இருக்கா? கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், ஒரே ஒரு genetically modified food, that is also a commercial crop, only cotton is introduced in India. Genetically modified food are derived from plants whose genes are artificially modified, usually by inserting a genetic material from another organism. நான் சொன்னேன் transgenic கூட சொல்றாங்க. In order to give a new property, அதுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு trait, ஒரு குவாலிட்டியை கொடுக்கிறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் increased yield. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாதா ரைஸ்ல வந்து 1 ஏக்கர்ல வந்து 10 டன் தான் வரும். இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட்ல நம்ம வந்து விளைச்சா 1 ஏக்கர்ல வந்து 20 டன் வரும். டாலரன்ஸ் டு ஹெர்பிசைட், நீ வந்து எந்த களை வந்தாலும் எவ்வளவு ஹெர்பிசைடு ஊத்துனாலும் உன்னோட ரைஸுக்கு வந்து ஒண்ணும் ஆகாது. அது வந்து தண்ணியில கலந்தா என்ன ஆகும், காத்துல கலந்தா என்ன ஆகும், மண்ணுல கலந்தா என்ன ஆகும்ன்றது நமக்கு தேவையில்லை. ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டிசீஸ் ஆர் ட்ராட், ஒரு வியாதிக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிங்க் வால்பம் இன்ஃபெக்ஷனுக்கோ இல்ல வறட்சிக்கோ தடுக்கிற ஒரு சக்தி இருக்கணும். டு இம்ப்ரூவ் த நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் டி, இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது. The best known variety of genetically modified rice is a golden rice, which involves insertion of the genes from a plant. Both daffodils and maize have been used and the soil bacterium to create a grain that is enriched with vitamin A. India has approved the cultivation of only one GM crop, that is BT cotton. No GM food crop has ever been approved for commercial cultivation. However, confined free trials எங்க இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச்ல இருக்கட்டும், இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டா இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் இருக்கட்டும், இந்த இடத்துல வந்து ஃபீல்டு ட்ரையல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். சுமார் 20 ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் வந்து ஃபீல்டு ட்ரையல்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எதுக்காக? would have the improved resistance to insects and diseases, hybrid seed production, nutritional enhancement like the golden rice. Trials have been carried out by the Indian Agriculture Research Institute, Tamil Nadu, Agriculture University, private Bayer Bioscience plus Mahiko. India is the world's top rice exporter. Okay, there is also a hook.
India is also exporting water. India is also a leading water exporter. So இது என்னன்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க, water exporter. So நம்ம இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசிட்டு இருந்தோம், genetically modified crops பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு ஒரு current affairs link. So this is a 2022 article. Dhara mustard hybrid DMX11 was developed by Deepak Pantanal of Delhi University through transgenic technology or the genetic engineering technology involving the Barnes bar star gene system. DMX11 is by crossing a popular Indian mustard variety Varuna, the Barnes line, and East European early Hira. Okay, important. Claim to have shown சுமார் 28% நமக்கு வந்து விளைச்சல் அதிகமா வருது. வருணாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியன் வெரைட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது சுமார் நம்ம இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் செஞ்ச ஒரு ட்ரையல்ல வந்து சுமார் 28% அதிகமான ஈல்டு வருது. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர் எதுக்குப்பா நமக்கு இது தேவை? சயின்ஸ்ல வந்து எதுக்கு தேவை நமக்கு? டபுளிங் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் இருக்கா டார்கெட் நமக்கு? So improved productivity and profitability for the farmers, reducing huge edible oil import, reducing the current account deficit. எவ்வளவு இம்போர்ட் பண்றோம் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு? சுமார் நம்மளோட 80%, okay, so for 55 to 60% of the edible oil is 55 to 60% is imported. நம்ம சாப்பிடுற எண்ணெய், நம்ம யூஸ் பண்ற எண்ணெய். ஓகே, சோ இதனால என்ன ஆகுது? நம்மளோட கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட் ஆகுது. கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட் மீன்ஸ் அவர் import is more than the export. Science-led revolutions like white revolution, green revolution, introduction of BT cotton, etc. have improved the livelihood and lives of the people and the farmers. So in the revolutions was made possible because of the right policy of the government, establishment of best institutions, building capable human resources. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்னாலஜியும் இருக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாலிசியும் இருக்கணும், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து குளோபல் கண்ட்ரீஸோட ஒரு கோஆபரேஷனும் இருக்கணும். So India was able to get the self-respect and global recognition. Atmanirbhar Bharat, that is self-reliant India. So India has become a major agriculture exporter from a food deficit country to a food exporting country. Annual worth of $50 billion is being exported by India food. To meet our current challenges, prevent over exploitation of the resources, conserve the biodiversity, declining productivity நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும். ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அதை வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸுக்கு நம்ம போய் தான் ஆகணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அச்சீவ் த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. சொன்னேன் இல்லையா, நான் வந்து 2030 வந்து நோ பாவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர், ஓகே, குவாலிட்டி எஜுகேஷன், குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 17 டார்கெட் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். எண்ட் பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர், அட்ரஸ் த அட்வர்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து டெவலப்பும் ஆகணும், கிளைமேட் சேஞ்சையும் அட்ரஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் சேலஞ்ச். கோல்டன் ரைஸ் பத்தி நம்ம சொன்னோம். So it is a genetically modified rice that contains beta carotene, that is a pro-vitamin A, which is converted into vitamin A. எப்படி கிட்ட கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க? ஜெனடிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஒரு நாளைக்கு வந்து 50% தேவையான விட்டமின் ஏ வந்து இந்த கோல்டன் ரைஸ் நமக்கு கொடுக்கும்.
So but it is having one issue, that is idoda shelf life வந்து 3 மாசத்தை விட கம்மி. அதுக்கு மேல அதோட நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அது இந்த விட்டமின் ஏ வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஓகே, ஸோ இந்த விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சிக்கு எதிராக வந்து போராட்டத்துல வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ், பிரெக்னென்ட் மதர்ஸ்ல ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பிடி பிரிஞ்சல். I think so far, if you don't have any doubts. Okay. So this was the short session. Okay, this was the short session wherein I explained about the syllabus, topics, how to study, what to study, and most importantly, what not to study. Okay. In a brief manner, we saw the genetically modified crops, what is a DMH. We saw the previous year questions of the 2022. And hope this demo will be useful for you. Thank you.